సతీమణి, వారి కుమారులు, వారి కుటుంబ మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఇక మా పూర్వ ఆంధ్ర శాఖ అధ్యక్షులు డాక్టర్ ఇద్దాడ వెంకటరావు గారు, ఈ కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసినటువంటి సాంబశివరావు గారు, తర్వాత అధ్యాపకులుగా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసినటువంటి రామకృష్ణ గారు, పిఎస్వైఎస్ మూర్తి గారు, డాక్టర్ శర్మ గారు, నరసింహారావు గారు, మురళీకృష్ణ గారు, ఆంజనేయరావు గారు, పుట్నిస్ గారు, మన కళాశాల అధ్యాపక మిత్రులు, అధ్యాపకేతర మిత్రులు, ఇతర సాహితీవేత్తలు, పెద్దలు, విద్యార్థుల నేనొక పూల మొక్క కడ నిలిచి చివాలున కొమ్మ వంచి గోరానెడు నంతలోన విరులన్నీయు నోళ్ళు విప్పి మా పలవితువాయను బావులు మన్నది కృంగిపోతి నా మానస మందిరో కలుపు మన్నది పుష్ప విలాప కావ్యమై అంటూ తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక దశాబ్దం పాటు మాధుర్యంతో పాటు ఉర్రూతలుగించినటువంటి కవితని రచించినటువంటి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారి వంశంలో జన్మించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ జంధ్యాల సుమన్ బాబు గారు. మనం ఎన్ని విన్యాసాలు చేసినా అవన్నీ బాబా గారి కోసమే అన్నట్టుగా ఆ బాబా గారి మీద అనేక ప్రవచనాలు చేసినటువంటి డాక్టర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు, లలితా లక్ష్మీదేవి కుమారులు డాక్టర్ జంధ్యాల సుమన్ బాబు గారు. ఈరోజు వారు పదవీ విరమణ చేయడం నిజంగా మా డిపార్ట్మెంట్ మన పిఆర్ కళాశాలలో ఉండే తెలుగు డిపార్ట్మెంట్కి తీరని లోటు అని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారి ఆ ముఖంలో కానీ ఆ వర్తనలో కానీ దైవత్వ సిద్ధి ఉంది. అంటే దైవజ్ఞ స్వరూపులు అని చెప్పి కూడా మనం అనవచ్చు. ఏ మాట మాట్లాడినా కూడా అది చమత్కారయుతంగా ఉంటుంది, సందేశాత్మకంగా ఉంటుంది డాక్టర్ సుమన్ బాబు గారి యొక్క రూపు. అంతేకాదు whenever I had the fortune and the privilege to work with the Suman for a long period here, whenever I look at him, I am reminded of the famous words of Shakespeare in Hamlet. Blessed are those in whom blood and judgment are so well commingled that they are not a fight to fortune's finger. Blood and judgment, 50-50. Rare, impossible. In the case of Suman Babu, it became a possible thing. He is not a slave to fortune. Nothing can touch him. Unruffled, calm. I am reminded of again a famous line from Shakespeare's Julius Caesar. His life is gentle. The elements, earth, air, water, fire, according to Indian 4, are so mixed. Nature might stand up and say, here is the man, a role model and a benchmark. A rare personality. He is not repairing. The word is wrong. It is a word from the typical government language. Don't use that word. Age is a mere number.
grow old with me. The best is yet to be, the last for which the first is made. Gandhiji, Mother Teresa, they are examples of karma yogis. Service. Service is their motto. He belongs to that category. What is worship? Service. Humanitarian service brings a peace to the heart. The famous words of Mother Teresa. A profound scholar, humble to the core. Perhaps he follows the famous slogan, happiness lies in making others happy. A rare personality, like his uncle, like his grandfather. Oh, wonderful hat-trick. 3. A noble family. He has 2 brilliant children, one working in Pune, Tech Mahindra. Are you adding one more Mahindra or one only? Tech Mahindra, and the other one also is software, both are software engineers. No problem, there is no hardware. Anyway, Dr. Suman Babu has wonderful emotional attributes which are required for a teacher. Regarding his scholarship, none can question. The sky is the limit. The sky is not the limit. Anyway, I wish Dr. Suman Babu and the other members of his noble family a happy, peaceful life. And one more thing, he is going to do greater service to the globe. Not mere peer college, to the globe. He is bound to become a global figure. And I wish him all the best, all the best. Dr. Srimati Aruna Devi Garu, I heard a lot about her. ఆయన సత్యసాయి చాలా పుస్తకాలు రాశారు. మాకు నాక్ టైంలో డాక్టరేట్ ఉన్నవాడు, పుస్తకాలు ఎక్కువ పబ్లిష్ చేసిన వాడు ఇవన్నీ కావాలంటే కాలేజీలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. నేను తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ వెళ్తే తొందర పెట్టాను, పర్వాలేదని చెప్పి సర్దుబాటు అయిపోయింది. మాకు గ్రేడ్స్లో కొన్ని పాయింట్స్ దానికి పనికి వచ్చాయి. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఓ డాక్టరేట్ తగ్గిపోతున్నారు, ఒక పాయింట్ తగ్గిపోతుందని చెప్పాను. నిజమే అనమాట. సరే, ఇంతకీ ఆ పరిశోధనకు సంబంధించిన విషయంలో ఒక విషయం గురించి నేను ప్రస్తావన మధ్యలో మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మధ్యలో వచ్చి లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ రిటైర్ అయిందాను ఇక్కడ. నేను డివోటీ ఆఫ్ శ్రీ అరవిందో గత 30 సంవత్సరాలుగా నేను శ్రీ అరవిందో మూమెంట్ దాంట్లో ఉన్నాను. అక్కడ 1926 సంవత్సరం నవంబర్ 24వ తేదీని శ్రీ అరవిందుల వారి యోగ సాధనలో ఆయన శరీరంలో శ్రీకృష్ణతత్వం ప్రవేశించింది అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఆయన పూర్తి ఏకాంతంలో వెళ్ళిపోయి వేరే తపస్సులో వెళ్ళిపోయారు. 1926 నవంబర్ 24 దాన్ని సిద్ధిడే అని ఇప్పటిదాకా కూడా ఆశ్రమంలో పాటిస్తారు. బాబా గారు నవంబర్ 23 శ్రీఅరవిందో లిటరేచర్ అధ్యయనం చేస్తే దాంట్లో ఏముందంటే అరవిందో గారికి ఈ సిద్ధి కలిగిన సమయంలో ఈ భూమి మీద అనేక మంది దేవతలందరూ కూడా అవతరించారు దీంతో పాటు అని చెప్పి చెప్తారు. ఇది వైఎస్ఆర్ చంద్రన్ గారిని ఒక ఆయన మాకు ఆశ్రమంతో వచ్చిన అడ్వెంట్ అనే మ్యాగజైన్లో 1980s ఒకసారి రాశారు. ఆ మ్యాగజైన్ మళ్ళీ నాకు దొరకలేదు. శ్రీకృష్ణుడు విషయం మీద నేను పరిశోధన చేస్తాను, నాకు ఆ మ్యాగజైన్ రిఫరెన్స్ కావాలని చెప్పాను. నాకు ఇంకా దొరకలేదు, మీరు బాకీ ఉండిపోయారు సార్. మీకు ఏమైతేనే ఈ విషయం మాత్రం నేను చెప్తున్నాను కదా, ఎంతో అసత్యాలు ఇందులో పబ్లిష్ చేయలేదు. సరే, ఆయన శ్రీకృష్ణుదేవికి అవతారం కాదని ఎవరు అనుకోవాలంటే మాత్రం నష్టమే. భగవంతుడిని చూడని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, చూసిన వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు. మెజారిటీ ఓటేసి సెట్ చేసే విషయం కాదు ఎప్పుడు కూడా, అది లెక్క కాదు. అంచేత అది అనవసరం.
అది ఈ సందర్భంలో ఇంకా మీకు నేను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను. మీ పుస్తకం కూడా బహుశా అయిపోయేట్టుగా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా మీరు మళ్ళీ ఇంకా రచనలు చేస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి ఈ విషయం చూస్తాను. ఎందుకంటే వీళ్ళని శ్రీకృష్ణుడు, శివుడు వీళ్ళందరినీ కూడా శ్రీహరిచంద్ర లిటరేచర్లో గవర్నమెంటల్ గాడ్స్ చెప్తారన్నమాట. దాంట్లో సాయిబాబా గారు వాళ్ళందరూ కూడా స్థాయిలో విషయాలు అన్నీ కూడా మన లిటరేచర్లో ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా వారికి ఎంత ఆసక్తి ఆయన కనిపించడం వల్ల అడిగేవారు. నేను కొంచెం సిగ్గుపడిపోయేవాడిని. నాకు ఇంకా దొరకలేదు పుస్తకం ఎక్కడ మ్యాగజైన్ పాపడే పుస్తకం 80s చదివింది అని సరే వారికి వాళ్ళకి అరుణాచల్ గారు కూడా. Friends, members of the teaching staff and non-teaching staff, I've been associated with Dr. Suman Babu for the last so many years, maybe for the last 16 years or more than that. And the government has today permitted him to retire from service. That is, his first career is over, and now he's going to enter second career. Because post-retirement is considered second career. More so in the case of Dr. Suman Babu, because his services are of immense value to the whole society today. And as a disciple of Bhagavan Sri Sathya Sai, he is now in full swing to do what he wants to do, what he can do. Earlier he could not do what he wanted to do, maybe, I'm not quite sure. So, Bhagavan Sai has given him an excellent opportunity. I'm sure he will dedicate, he will devote his full time for his service activities. And when we talk of retirement, several things come to our memory. Great men in the past, for example, Nirasi Chaudhary, Mangadi, even they are today, their contribution is a మామూలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు. ఉంటే మా వాడు ఆర్ఈసీ వరంగల్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు. ఒక బుక్ షాప్లోకి వెళ్ళి ఒక పుస్తకం చదివాడు. చదివి ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళ ప్రొఫెసర్కి మమ్మల్ని ప్రజెంటేషన్ కింద ఇచ్చాడు. ఇస్తే ఆయన దాన్ని మెచ్చుకొని నా మిత్రుడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఇంకొక పుస్తకం కూడా నాకు ఇయ్యి అని చెప్పి అడిగాడు. అడిగితే ఆ పుస్తకాన్ని మరొకటి విజయవాడలోనే ఇక్కడ కొని తీసుకుని వెళ్ళి విజయవాడ వచ్చి కొని తీసుకుని వరంగల్ నుండి విజయవాడ వచ్చి కొని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ ఇచ్చాడు. ఈ సంగతి నాతో చెప్తూ వచ్చేటప్పుడు నాన్నగారు ఈ పుస్తకం మీ దగ్గర కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని నాకు ఆ పుస్తకాన్ని ఇచ్చాడు. అది కరుణశ్రీ కవితా వైభవం అని చెప్పి మా సుమన్ బాబు గారు రాసిన పుస్తకం. ఒరే ఈ రాసిన వ్యక్తి నాకు బాగా సన్నిహితులురా, మేము ఎప్పుడూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా అని చెప్పాను. నాన్నగారు మీకు తెలియదు కానీ నాకు ప్రమోషన్ రావడానికి కారణం అయింది పుస్తకం అన్నాడు. అది అనమాట. అది మొట్టమొదటి పద్యం. తర్వాత ఆ పుస్తకం వారు నాకు ఇచ్చారు కూడా. నా కాపీగా వాడికి చూపించాను. అగా సదస్సులతో నాకు ఇచ్చిన పుస్తకం రాయిది అని చెప్పి నువ్వు మరొకటి ప్రజెంటేషన్కి వెళ్ళి అని చెప్పాను. అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పుస్తకానికి ఎంతటి విలువ ఉన్నది, ఒక మంచి రచయిత యొక్క పుస్తకానికి దానికి ఆ విధంగా అటువంటి ఆయన నా మిత్రుడు అని చెప్పుకోవడానికి నేను చాలా గర్వించాను. తర్వాత అంత పూర్వం కరుణశ్రీ గారి పుష్ప విలాపాన్ని నేను హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. అది ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం, విశాఖపట్నం కేంద్రం కూడా రిలే చేసినప్పుడు నేను కరుణశ్రీ గారికి ఉత్తరం రాశాను. అయ్యా మీరు విని నాకు చెప్తే, మీరు వింటే నేను చాలా సంతోషిస్తాను, అందులో ఏమైనా
మార్పులు ఉంటే చేసుకుంటానని చెప్పారు. చెబితే ఆయన నాకు ఉత్తరం రాశారు. ఇప్పుడు 2 ట్రాన్స్లాక్షన్స్ వచ్చాయి, వాటన్నింటిలోనే మీరు చాలా మకుటాయమానంగా ఉంది అని చెప్పి రాశారు. ఆ ఉత్తరం ఇప్పటికీ నేను నచ్చపరుచుకున్నాను, సోమబాబు గారి ఒకసారి చూపించాను కూడా. తరువాత వారి వంశంతో మరొక పరిచయం ఏంటంటే, వారి నాన్నగారు మయూర క్రేకృతి అని చెప్పి మయూరుని యొక్క కేకారం, మయూరుడు సూచించటం, అది సంస్కృత భాష బాగా పాండిత్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూసి చదవడం అది కష్టం. ఆ మయూరుడి యొక్క శ్లోకాలు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా కష్టం, దాన్ని అనువాదం చేయడం మరీ కష్టం. శ్రీనాథుడు కూడా కాశీఖండంలో 6 పద్యాలు మాత్రం శ్రీశాలలో చేశాడు. తర్వాత మన జడ్జాల వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు, వీరి తండ్రి గారు చేశారు. అయితే మనం కూడా తెలుగులో కవిత్వం చేస్తే ఈ పుస్తకాన్ని మయూరుడి సూర్యశతకాన్ని చెయ్యాలి అని చెప్పి దానికి నేను చేశాను. అది పూర్తిగా మిహిర్ అనే పత్రికలో విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చింది. దానికి చాలా చెప్పాల్సిన అవుతుంది. దానికి కూడా వారు నాకు మార్గదర్శకమయ్యారు. ఇది తర్వాత మేము ఎప్పుడూ కూడా ఆయన సాధారణంగా సీరియస్గా ఉంటాం, కానీ మేము ఎప్పుడు నవ్వుతూనే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. సుమబాబు గారు నాతో ఎప్పుడు సీరియస్గా ఉన్నట్టుగా మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అందుచేత అదొకటి మాకు ఎప్పుడు కూడా సాహిత్య పరిచయమే ఎక్కువ. అయితే అటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా నేను కూడా కొత్త విషయం తెలుసుకున్నాను. ఏంటంటే ఆయన మా కాసిం గారు పరిచయం చేస్తూ దైవజ్ఞులు అన్నారు, కానీ ఆయనలో దైవజ్ఞులు అనేటటువంటి ఆ ఇది విషయం నేను ఇవాళ తెలుసుకున్నాను. నాకు ఎంతవరకు పూర్వ సాహితీవేత్త మామూలుగా డివోటీ అనే తెలుసు, కానీ దైవజ్ఞులు అనే విషయం నాకు తెలియలేదు. అదనమాట. అది కూడా అంటే ఆయనకి ఆ దైవజ్ఞత్వం కూడా ఉన్నది అనే విషయం ఇవాళ కొత్తగా తెలుసుకున్నాం. తరువాత మరి ఒకటి ఏమిటంటే, వారు ఇప్పుడు పదవీ విరమణ చేస్తూ అవిశ్రాంతంగా సత్యసాయి కృపకి ఇంకా పాత్రలవుతూ వారి యొక్క సందేశాన్ని అందరికీ పంచడంలో నిమగ్నం అవుతారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. మరొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే, ఆయన చాలా అదృష్టవంతుడు. లోకంలో 3 విషయాలు కలవాళ్ళు సుకృతులు, వాళ్ళే సుమనస్సులు అంటారు. ప్రేణయే సుచరితై పితరం సపుత్ర, ఎవడైతే తన యొక్క మంచి నడువడులతో తండ్రిని సంతోషింపచేస్తాడో వాడు సత్పుత్రుడు అంటాడు. సుమన్ బాబు గారి పుత్రులు ఇద్దరు కూడా అలాంటి వాళ్ళే. వారు చెప్పారు సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ వాళ్ళు హార్డ్వేర్స్ కాదని చెప్పి. తర్వాత భక్తురేవ హితమిచ్చతి తత్కళత్రం అంటారు. భర్త యొక్క హితమును మాత్రమే ఎవరైతే కోరుతారో ఆమె సత్కళత్రం అని చెప్పి. సుమన్ బాబు గారు ఇంత డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే కారణం ఏమిటి అంటే, కాళిదాస్ చెప్తాడు, ప్రియాణం ఖలు ధర్మ్యాణం సత్పత్న్య మూల కారణం అని చెప్పి. అంటే ఒక వ్యక్తి ధర్మాచరణ పరాయణుడై పని చేస్తున్నాడు అంటే అతని భార్య వెనకాతల అతనికి 100% సహకారం అందిస్తేనే అతడు చేయగలడు, లేకపోతే చేయలేడు. అంచేత ఆ క్రెడిట్ ఎవరికి అంటే ఆ తెర వెనుక నుండి నడిపించేటటువంటి భక్తురేవ హితమిచ్చతి సత్కళత్రం, భర్త యొక్క హితమును భార్య ఎట్లా కోరుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను వ్యక్తిగతంగా గమనించాను. ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన గురించి ఆవిడ పడ్డారు. ఆవేదన ఎంత అనేది అది మాటలతో చెప్పలేనటువంటి. నేను ఎప్పుడూ ఆవిడతో మాట్లాడలేదు, ఆవిడ మాత్రం అరగంట సేపు పైన అక్కడే మాట్లాడారు. అది భక్తురేవ హితమిచ్చతి కళత్రం, అటువంటి కళత్రం ఆయనకి లభించింది. తర్వాత తన్మిత్రమాపది సుఖేచ సమక్రియం యత్, అంటే ఆపదల యందు సుఖమునందు కూడా సమక్రియం అంటే ప్రేమ భావముతో ఉండేటటువంటి మిత్రుడు అతనికి కోపదల మంది ఉన్నారు. ఏమంటే ప్రేమతత్వాన్ని పొందించేటటువంటి
ఆ సాయినాథుని యొక్క పరివారం అంతా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లక్ష్మణ్ దాస్ గారు మరియు పద్మజి గారు సుమన్ బాబు గారిని సాల్వాతో సన్మానం చేసి పూలగుచ్చాన్ని వారికి అందజేశారు మ్యాథమెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్. తర్వాత కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్య గారు, వరప్రసాద్ గారు, ఆనంద్ గారు, ఎం వెంకటేశ్వర్లు, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ బాధ్య గారు, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ వారు సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేస్తున్నారు కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్. తర్వాత ఇంగ్లీష్ శ్రీనివాసరావు గారు సుమన్ బాబు గారిని పుష్పమాలంకృతం చేస్తున్నారు. తర్వాత లైబ్రరీ విభాగం శ్రీ రెడ్డి గారు, లైబ్రరీ గారు సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేస్తున్నారు. తర్వాత ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సోషల్ సైన్సెస్ డాక్టర్ వెంకట్రావు గారు, ప్రెసిడెంట్ జేసీజీఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వారు, అలాగే నరసింహరావు గారు, స్వామి గారు, శ్రీరాములు గారు, జగదీశ్వర్ గారు సోషల్ సైన్సెస్, అలాగే ఆఫీస్ సిబ్బంది గంగాధరం గారు, యు సత్యనారాయణ, పి వెంకటేశ్వరరావు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేస్తున్నారు. తర్వాత కాసింబి గారు, హిందీ డిపార్ట్మెంట్ కాసింబి గారు షాల్వాతో మరియు పుష్పగుచ్చంతో సన్మానం చేస్తున్నారు. సాంస్క్రిట్ విభాగం సంస్కృత విభాగం నుంచి సంస్కృత విభాగం వారు సుమన్ బాబు గారు మరియు వారి శ్రీమతిని సన్మానం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ సత్యసాయి సమితి శ్రామ సమితి సభ్యులు సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేస్తున్నారు. తర్వాత దేవి నరసింహ గారు సత్యసాయి సమితి. తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బాటనీ విశాలాంధ్ర గారు, ఉదయ జ్యోతి గారు, శ్యామల గారు, పిఎస్ఎం పి సత్యనారాయణ గారు సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేస్తున్నారు. జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎక్కడ ఉన్నా సరే రావాలి. ఇప్పుడు సత్యసాయి శ్రీ పరమహంస గారు భజన కన్వీనర్ సత్యసాయి గారి సేవా సమితి కాకినాడ వారు సన్మానం చేస్తున్నారు. కాబట్టి వారి సభ్యులందరినీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సత్యసాయి సేవా సమితి సభ్యులందరినీ వేదిక వద్దకు రావచ్చి సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ పిఎస్ఎన్ రాజు గారు, ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేస్తున్నారు. సత్యసాయి సేవా సమితి సభ్యులు సుమన్ బాబు గారిని సన్మానం చేస్తున్నారు. అనంతరం కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ టిటి విజయప్రసాద్ గారు, దేవీరావు గారు,
డిపార్ట్మెంట్ వారు, జువాలజీ విభాగం వారు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జువాలజీ విభాగం వారు వారి సౌలభ్యానికి కొంచెం ఈ శాలువాలు అవి కొంచెం తొలగిస్తే నాకు సౌకర్యవంతంగా ఉందని ఆనంద్ గారు సుమన్ బాబు గారికి సౌకర్యం కలగజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అవన్నీ ఆనంద్ గారు వారి కోడలు మీరు చూడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు శ్రీమతి అరుణాచల్ గారిని మరియు ప్రసాద్ గారిని ఈ సన్మాన వేదికతో ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీమతి అరుణాచల్ గారు మరియు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు. ఇప్పుడు శ్రీమతి అరుణాదేవి గారిని మరియు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారిని సన్మానించవలసిందిగా ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎం సత్యనారాయణ గారిని కోరుతున్నాను. శ్రీనివాసరావు గారు అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కోరవలసిందిగా శ్రీనివాసరావు గారు. ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు
వేదరాజు గారి ప్రిన్సిపల్ గారికి అందులో రూల్స్ కూడా బిఎస్ఎన్ గారు రూల్స్ కూడా ఇప్పుడు దయామయుడైన శ్రీ సత్యసాయినాథుని శ్రీచరణాలకు అభివందనం చేస్తూ దక్షులు కళాశాల అధ్యక్షులు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారికి, ఎందరో ప్రముఖులు, మన కళాశాలలో ప్రిన్సిపల్గా చేసినటువంటి వారు, ఇక్కడ నుంచి వేరే కళాశాలలకి ప్రిన్సిపల్గా వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు, సీనియర్ లెక్చరర్స్, జూనియర్స్లు, మహనీయులందరూ కూడా వచ్చి శుభాశీస్సులు అందించినందుకు అనేక అనేక కృతజ్ఞతాభివందనాలు. మా తాతయ్య గారు కరుణశ్రీ గారు ఓ పద్యం రాశారు. ఒక నటుడు దర్శకుడితోటి అంటున్నాడు, అంటే జీవుడు దేవుడితో అంటున్నాడు అన్నమాట. నన్ను మెడబట్టి గెంటిటివి నాటకరంగము పైకి, నన్ను మెడబట్టి గెంటిటివి నాటకరంగము పైకి, చేతకాదని ప్రతిమాలు కొన్న వినవైతివి, కన్నులు విప్పి సభ్యులను కనుగొనినంత కాళ్ళు వడకందొడగని, సరికొత్త నర్తనం బలుకుని చప్పటులు చరచిరందరూ, చాలు తెరదింపు మో ప్రభు. వద్దన్న కొద్దీ నాటకరంగం మీదకి పంపించావు. ఒక్కసారి కళ్ళు తెరవగానే సభ్యులను చూసేటప్పటికి కాళ్ళు వణికిపోతున్నాయి. ఇది కొత్త రకం డ్యాన్స్, చాలా బాగుందని చెప్పేసి అందరూ కూడా తప్పట్లు కొట్టారు. ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది ప్రభు నీ దర్శకత్వం అని రాశారు. వేషము వేసి పంపితివి నాటకరంగము పైకి, చేతకాదని ప్రతిమాలు కొన్న వినవైతి, వేషము వేసి పంపితివి వేదిక మీదకు, పాడువేళ నా మీసము జారిపోయి విషమించే పరిస్థితి. పాడువేళ అంటే పాడే సమయంలోనే అర్థం, దుర్ముహూర్తంలోనే అర్థం. పాడువేళ నా మీసము జారిపోయి విషమించే పరిస్థితి, ప్రేక్షకులు పరిహాసము చేయనుండి రహస్యముగా తెరవేయమంతు నీ కోసము చూచితే కథలు కొట్టివి, ఇదెక్కడి దర్శకత్వము. నటించు నటించు, నేను ఉన్నాను కదా నటించు అని నువ్వు అంటున్నావు. తెర వేసేవయ్యా బాబు, నవ్వుతున్నారు అని చెప్పి నేను అంటున్నాను. ఏమి దర్శకత్వం అయ్యా బాబు ఈ దర్శకత్వం అని జీవుడు దేవుడితోటి అంటున్నాడు. ధూర్జటి మహాకవి శ్రీకృష్ణదేవరాయల అనంతరం విజయనగర సామ్రాజ్యంలో రాజకీయ పరిస్థితులన్నీ మారిపోయేటప్పటికీ అష్టదిగ్గజాల్లో భువన విజయంలో తెలుగు కూటంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల పక్కన కూర్చున్నటువంటి మహానుభావుడు విజయనగరంలో ఉండలేక కాళహస్తికి వచ్చేసి ప్రతిరోజు సువర్ణముఖి నదిలో స్నానం చేసి కాళహస్తి ఈశ్వరుని దర్శించుకుంటూ అనేక పద్యాలు చెప్పి, నా శీలం పణువైన మేరువనుచున్ రక్షింపవే, నీ కృపాశ్రీ శృంగార విలాసహాసములచే శ్రీకాళహస్తీశ్వర. నా శీలం అణువైన, నాలో ఉన్నటువంటి సుగుణాలు అణువంత ఉంటే దాన్ని మేరు పర్వతం అంతగా లెక్కించి నన్ను రక్షించు స్వామి అని ఆయన వేడుకున్నాడు. ఏ వేదంబు పఠించే లూత, లూత అంటే సాలిపురు, ఏ వేదం చదివిందండి అది. ఏ వేదంబు పఠించే లూత భుజగంబే శాస్త్రము చూచే, తానే విద్యాభ్యసనం వనర్చె కరి, కరి అంటే చించే మంత్రమోహించే. ఆటవికుడైనటువంటి, రోజు అడవి పందిని చంపి కాల్చి ఆరగించేటటువంటి తిన్నడు ఉన్నాడే, చెంచు ఏ మంత్రమోహించే. బోధావిర్భావ నిధానముల్ చదువులయ్యా కావు, నీ పాద సంసేవాశక్తియ కాక
జంతుతటికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర. ఇప్పుడు 5 అయిపోయింది కాబట్టి నేను రిటైర్ అయిపోయాను, అందువల్ల ఇట్లా అనొచ్చు. బోధావిర్భావ నిధానముల్ చదువులయ్యా కావు, నీ పాద సంసేవాశక్తి కాక జంతుతటికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర శ్రీ సత్యసాయీశ్వర. ఈ చదువులు మన జీవితాలకి పనికొస్తాయి, కానీ పరమార్థానికి భగవంతుని పాదాలు పట్టుకోవటమే. కలాం లాంటి సైంటిస్ట్, రాష్ట్రపతి వచ్చి అక్కడ పుట్టపర్తిలో నేల మీద కూర్చుంటున్నాడంటే స్పిరిచువాలిటీ యొక్క వైభవం మనకి అర్థమవుతుంది. అందువల్ల నా శీలం బణువైన మెరువను సంరక్షింపవే. అలాగూ నాలో ఉన్నటువంటి ఏదో 1-2 సుగుణాలని మీరందరూ కలిసి మేరు పర్వతం అంతా చేశారు. మీకు అందరికీ కూడా అనేక కృతజ్ఞతలు. మా నాన్నగారు రాసిన పద్యం ఒక్కటి చెప్తాను. నా పాదములు ఎన్ని నాట్యాలు చేసినా, నా పాదములు ఎన్ని నాట్యాలు చేసినా, అది నీవు చేయుమన్నంతవరకే. నా కన్నులెన్ని విన్యాసాలు చూపినా, అది నీవు చూపుమన్నంతవరకే. నా గళం విన్ని గాంధర్వాలు పలికినా, అది నీవు పలుకుమన్నంతవరకే. నా మనస్సెన్ని అందాల ఊరేగినా, అది నీవు ఊరకున్నంతవరకే. జీవుడను నేను లోకైక దైవమీవు, రథము సారథి రథము దేహము దీని సారథివి నీవు. నీవు లేకుండా క్షణమైన నిలువలేను, చేయి విడువకు ఎన్నడు సాయిదేవా, చేయి విడువకు ఎన్నడు సాయిదేవా అని రాసిన పద్యం నాకు చాలా బాగా గుర్తుంటుంది. ఎందుకంటే జీవిత వైరాగ్యాన్ని రంగరించి రాసినటువంటి పద్యం. అందువల్ల ఇలాగూ పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి ఆశీర్వదించడానికి కారణం భగవంతుని యొక్క కరుణా కటాక్షం. మా సత్యసాయి సోదరులు సోదరీమణులు వచ్చారు. ఒక్క విషయం వారిని గురించి చెప్తారు. మా పెద్ద బెటాలియన్ ఉంది, ఇంకా చెప్పలేదు కానీ చాలామంది వచ్చేవారు. మొన్న శనివారం నాడు మారేడుమిల్లి వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రాం ఉంది, సేవా కార్యక్రమం ఉంది. ఆ కార్యక్రమం అంతా ఒక బస్సులో వెళ్ళి పూర్తి చేసుకొని వస్తున్నాం. చీకటి పడుతున్న వేళ మారేడుమిల్లిలో ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ బస్సు ఆపి, దీనికి ఎవరు చెప్పి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు పిలుస్తున్నారు, పోలీస్ స్టేషన్కి రండి అని చెప్పి పిలిచారు. పిలిస్తే సరే అని చెప్పి నేను కన్వీనర్ని కాబట్టి నేను బస్సు దిగుతున్నాను. వెంటనే మా మిత్రులు అన్నారు, పరమహంస గారు మేము కూడా రామా అని, కొంచెం ఆలస్యం అయితే రండి అని చెప్పాను. సరే అని చెప్పి వెళుతున్నాను. ఇంతలో నాకు తెలియకుండానే మొత్తం 10 మంది మా వాళ్ళంతా దిగారు నా వెనకాల. మొత్తం కూడా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం. అక్కడ హై సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ప్రాంతం కదా, ఆ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఇట్లా ఆకారంలో అలా తిప్పి ఫెన్సింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్తే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏం అడుగుతారు, ఏం చెప్పాలి ఏంటో ఆలోచిస్తున్నాను. ఆయన లేచి నుంచొని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా లోపలికి ఆహ్వానించి, సత్యసాయి బాబా వారు చేసే పనులు సామాన్యమైనటువంటివి కాదండి. ఏ గవర్నమెంట్ చేయలేనటువంటి పనులు చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ కోట్లు ఖర్చు పెడుతుంది, అవేమో బూడిదలోకి వచ్చిన పన్నీరు అవుతున్నాయి. మీ బాబా గారు చేసే పనులు, మీ చేత చేయించే పనులు కామన్ మ్యాన్కి డైరెక్ట్గా అందుతున్నాయి. మీరు అందరూ కూడా రండి కూర్చోండి అని చెప్పి అందరినీ కూర్చోబెట్టి టీ తెప్పించి అందరికీ టీ ఇచ్చి, నేను బస్సులోకి వస్తున్నాను, బస్సులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ టీ ఇవ్వమని చెప్పని వాళ్ళని అభినందించడానికి ఆయన బస్సులోకి వచ్చి అందరినీ కూడా అభినందించారు. అసలు సీన్ అంతా కూడా మారిపోయి అది ఒక స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది పోలీస్ స్టేషన్లో. అప్పుడు మేడం గారు అన్నారు, ఉషారాణి గారు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి రప్పించేప్పుడు మేము భయపడిపోతున్నాం ఎందుకో ఏంటో అని చెప్పేసి
టెన్షన్ పడుతున్నాం అని చెప్పి అన్నారు. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, మీరు బాబా గారు ఫోటో పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు బస్సులో, మీకు టెన్షనే ఉందమ్మా, మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందించడం కోసం వచ్చాను అని చెప్పేసి అన్నాడు. అట్లాగూ ఎక్కడ కారడవుల్లో కూడా అడవిలోననున్న, ఆకాశముననున్న, పట్టణముననున్న, పల్లెనున్న, గుట్ట మీదనున్న, నట్టేటనున్నను మదిని సాయి నిన్ను మరువడెప్పుడు అన్నారు బాబా. హృదయపూర్వకంగా పిలిస్తే నేను పలుకుతాను అని చెప్పి అన్నారు. ఈ రోజున 185 దేశాలలో కోట్ల మంది సాయి డివోటీస్కి ఇదంతా కూడా అనుభవం ఉన్నటువంటి విషయమే. అందువల్ల అనేక కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా స్టాఫ్ క్లబ్లో పెద్దలందరూ, పిఎస్ఎన్ గారు, శ్రీనివాసరావు గారు, పెద్దలందరికీ కూడా ఎంతోమంది మహనీయులు విచ్చేశారు. శేషావతారం గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, మా ఇద్దాడు వెంకట్రావు గారు, మూర్తి గారు, నరసింహారావు గారు, అవతార శర్మ గారు, మేడం గారు, డిపార్ట్మెంట్స్ మేడమ్స్ అందరూ కూడా చాలా మంచి మాటలు, నేను ఎప్పుడు ఊహించినటువంటి మాటలన్నీ కూడా చెప్పారు. వసంత కుమారి గారు, అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు మా సాయి సోదరి శేషు గారు, ఆలమనిగా కాకుండా సాయి డివోటీగా విచ్చేశారు ఉషారాణి గారు, రమణమూర్తి గారు, చాలా మంది ఉన్నారు మా బ్యాచ్ అంతా కూడా. అందరికీ అనేక కృతజ్ఞత. జై సాయి.